नमस्कार जय श्री जगन्नाथ। आज पुणी आपण गोटे नुआ अध्याय को स्वागत करछि हमर एडिटर्स ओपिनियन को गोटे र अनफिल्टर्ड टॉक जो थरे कि ए जो वीडियो टी रहबो ए कंप्लीटली अनफिल्टर्ड एवं र रहबो एथरे कोनसी एडिटिंग हेबो नाही कोनसी कट भी रहबो नाही। तो आज मो मन रे प्रश्न आसिला कि जानिबे को इच्छा हला आज मोहम्मद मुकिम गोटे नुआ दल घोषणा करिया पई गोटे प्रेस विज्ञप्ति जारी कले कि मार्च शेष सुधा गोटे नुआ दल गठन करिवे एवं एई दलटी युवक मानकु नै हबो एवं आमे जेमति आगुरु पूर्वरु मध्ये सुनुतलु पेपर रे मध्ये पढुतलु खबर कागज रे पढुतलु कि जो दलटी अछि एई दल रे बीजेपी बीजेडी किछि आंचलिक एवं किछि जातीय दलर सेकेंड धाडी रो जो माने जनरेशन अछन लीडर अछन से मानकु नै के दलटी हबो। तो सर मोर आज आपन गोटे प्रश्न रहिबो माने एटा मोर जानिया पई भारी गोटे क्यूरियोसिटी हेछि कि सर गोटे नुवा दल गठन होबो एबे एवं गठन हेइनी एवं गठन करिया पई जे पूर्वतन विधायक थिले कांग्रेस रे थिले माननीय मोहम्मद मुकिम जी कहउछन गोटे दल गठन करिया पई। तो मो मन गोटे प्रश्न आछि कि जो माने आमे तो जानिछु कि विगत दिन बीजेडी केमती सत्तारू हारिला बीजेपी रे मध्ये किछि नेता थिले जो माने कि आशा करथले से माने विधायक टिकेट एमएलए टिकेट पई लड़िबे से माने मिल नथला। कांग्रेस रो तो अवस्था शोचनीय कहले चले कांग्रेस रे किछि स्थिति नाही आमे तार अस्तित्व विहीन बोली कहि परबा शून्य सी अछि बिगिरो दिली कहि परिया। तो ए जो प्रक्रिया रे जो मोहम्मद मुकिम गोटे नुवा दल तयारी करूछंती तो सर आकु नै कि आपण कैरियर कोन एडे एडे दल एते दिन धरि शासन कला पर शून्य हे गले। तो मोहम्मद मुकिम जने साधारण विधायक थिले दल रो बाहरिया पर निजे गोटे दल करिया पई चिंता करछंती एवं विगत दिन रे मध्ये सी पूर्वतर केंद्र मंत्री सहित फोटो फोटो छाडी सर आकु नै कि एई दल को नै कि एवं तांकर जो चिंताधारा नै छंती ताकु नै कि सर आपनकर माने फ्यूचर प्लान टा कोन कारण आमे भाबु कि नै एई दलटा हला आगामी दिन ये सरकार गठन करिवो कि मूल सरकार न करी साधारण जेमति बहुत दल अछन सेमति रहिवो ना टोटली सरकार माने सुन नै जीवो। जय श्री एटा खाली तमरो व्यक्तिगत जिज्ञासा नुह जो माने भी गोटे मीडिया जगत रे सामाजिक जगत रे राजनीतिक जगत रे जत्ते युवक माने वर्तमान अछंती समस्त भितर एटा जिज्ञासा चलछि कारण गणमाध्यम ओडिसा रे आमे देखुछु विभिन्न प्रकार 24 घंटा चैनल ही साइलानी 24 घंटा चैनल भितर नुआ नुआ पीढ़ी समस्त आसुचंती इंटर्नशिप करचंती सब काम करचंती तो सेमानकर इतिहास उपरे आ व्यवस्था उपरे ते नॉलेज नाही से कौन होची गोटे रैट रेस रे जाउचंदी किछि लोक देखौचंदी एमे दड़ करिवे समस्त सेही कथा को दौड़चंदी भाबुचंदी कि गोटे बहुत बड़ किछि गोटे परिवर्तन हे जिवो एटा को नेकी गोटे 15 दिन हलानी मीडिया रे चर्चा चलछि जो चर्चा रु तमे मध्ये से जिंसडा जानिलो और सेटा मध्ये प्रकाश कलो से विषय रे जिज्ञासा प्रकाश कलो आज्ञा। तो एटा गोटे स्वाभाविक प्रक्रिया अछि गोटे पानी रो फुटका जेमति थाए जाको हिंदी रे बुलबुला कुआ जाए से जेतोले गोटे हुए तार गोटे समय सीमा थाए से समय परे सेटा पुरी से पानी संगे रे मिसी जाए तो सेही प्रकार ये जो खबर गुडा सब अछि गोटे चांचल्यकर करिवा माने गोटे उत्तेजना सृष्टि करिवा मानसिक उत्तेजना सृष्टि करिवा जो खबर अछि मीडिया वाला किछि तार किछि मूल्य नाही कारण राजनीतिक दल सेमति यदि राजनीतिक दल कथा कहिबे राजनीतिक दल इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया पाखरे 27 रु ऊर्ध्व राजनीतिक दल पंजीकृत अछि पूरा भारत वर्ष से हिसाब रे यदि अनुरूप भाव रे हमर देखिबा ताले हमर 50 रु ऊर्ध्व जोटा कि राज्य रु स्टेट रु ओडिसा रु पंजीकृत अछन लोक समस्त कहिबे कि गले बिजू जनता दल आंचलिक दल थिला से आंचलिक दल 25 वर्ष शासन कला किंतु 50 रु ऊर्ध्व राजनीतिक दल ओडिसा रे से मध्ये पंजीकृत हि के अछि निर्वाचन कमिशन पाखरे ता विषय ही के जाने दल विषय ही के जानना बिल्कुल। तो ये गोटे दल हबो तो मोर केवल खाली गोटे कहवा कथाटा हला कि गोटे दलटा तयारी करिवा ये समस्त अधिकार अछि जो माने भी भारत वर्षर सिटीजन अछि माने करि परिबे जेमति कहली 27 रु ऊर्ध्व दल मध्ये पंजीकृत हेछि आ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया पाखरे जो दल पंजीकृत होउछि तार किछिटा प्रिविलेज रहउछि निर्वाचन लड़िबा भितरे तांकर जो कैंडिडेट मानकर जमा राशि जोड़ा रहउछि सेटा बहुत स्वल्प रहउछि एवं तांको गोटे वोटर लिस्ट मध्ये निशुल्क रे प्रदान करा जाय आ गोटे कॉमन सिंबल दिया जाय
ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଇଛି ଯୋଉ ସଂଗଠନ କି ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପିପୁଲ ଯୋଉଟା କିଛି ମଜବୁତ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଦଖଲ ଅଛି କିଛିଟା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଉ କି ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବେଲ୍ଟରେ ହଉ, ଯେମିତି ନର୍ଥ ହଉ ସାଉଥ ହଉ, ସବୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବେଲ୍ଟ ଅଛି, ଯେମିତି ନର୍ଦର୍ନ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ କୁହନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ କୁହନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରୁହନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋସେସ ଭିତରେ। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଞ୍ଜୀକୃତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ୟା ତ କୌଣସି ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କୋଲାବରେଟ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯିଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢେ ଏବଂ ସେଇ ବିଚାରଧାରାରେ କାମ କରେ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ସେଇ ବିଷୟରେ କି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆମେ ଯାହାକୁ ବି ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ବିଚାରଧାରାରେ ହୁଏ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆକ୍ରୋଶ, ବ୍ୟକ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଟା। ଯଦି ଆମେ ପୁରାତନ ଇଏରେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ମତାମତ ଶୁଣୁଥିଲି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ରୁହେ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଟିକେ ବେଶୀ କରନ୍ତି। ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 24 ବର୍ଷ ଧରିକି କ୍ଷମତାରେ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଇପାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟରତ, କିନ୍ତୁ ତାର ଉତ୍ପତ୍ତିଟା କଣ? ତା ଉତ୍ପତ୍ତିଟା ହେଲା ଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ, ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜନତା ଦଳ ଯୋଉଟା ଜନତା ପାର୍ଟି, ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ମାନେ ଗୋଟେ ମତାନ୍ତର ହେଲା, ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ମତାନ୍ତର ହେଲା। ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାବରେ ନିଜ ନିଜର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦଳ ଗଠନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ତାର ଯଦି ମୂଳରେ ଯିବେ, ସେ ମୂଳଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଚାର। ସେ ବିଚାରଟା ହଉଛି କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ବିଚାର। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଉତ୍ପତ୍ତି ହଉଛି କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ବିଚାରରେ। ଆରଜେଡି ଯାହାକୁ ଆମେ ବିହାରରେ କହୁଛୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାଜବାଦ, ଯାହାକୁ ଜନତା ପାର୍ଟି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଗରୁ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଜନସଂଘ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଲଗା ହେଲା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହେଲା, ଆରଜେଡି ହେଲା, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ହେଲା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ହେଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଉ ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଟି କଂଗ୍ରେସ ବିଚାରଧାରାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଇକି ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ସେ ବିଚାରଧାରାର, ଏମାନେ ସେ ସବୁରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ରଖୁଥିଲେ, ପ୍ରମୋଦ ମହାଜନ ହରିକା, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ସେଇ ଜନତା ଦଳ ଯୋଉମାନେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଦଳରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ସେ ସବୁ ମିଶିକି କହିଲେ ଆମେ ଅବିକା ଯେମିତି ଆମର ବିହାରରେ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମୁଲାୟମ ବାବୁ ଅଲଗା କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମେ ଅଲଗା ଅଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନହେଲେ ଯିବା। ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବାଲା କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଇମୋସନ ଅଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିଜୁ ବାବୁ ବହୁତ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଆଉଟଫିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି ଆଦୃତ ହବା ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ମିଶିକି କରିବା। ବିଜେପିର ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିଜେଡି ତିଆରି ହେଲା, ମିଶିକି ତିଆରି ହେଲା, ତ ଗୋଟେ ହିଁ ତାକୁ କୁହାଯିବ। ସେଇ ସମୟ ଯାଏଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ମୂଳ ବିଚାରଟା ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ବିଚାର। ସେଇଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ସେଇ କ୍ରମରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ବାବୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଆକୁ ଡିନାଇ କରି ହବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସଠୁ ଲଢିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ନାଁର ବି ଦରକାର, ସେ ଇମୋସନ ଟଚ୍ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଲା, ଆକୁ କଣ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ କୁହାଯିବ? ନାଇଁ, ଗୋଟେ ବିଜେପିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କୁହାଯିବ। ଆଉ ଆଣ୍ଟି କଂଗ୍ରେସ ମାନେ କଂଗ୍ରେସର ବିରୋଧୀ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଦେଖିବା, ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ, ଯୋଉ ନିଜକୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ଦଳରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ପାଇଁ ସେ ସମୟ କ୍ରମରେ ସେ ଦଳରୁ ତ୍ୟାଗ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଦଳ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଇଗୋ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାରକୁ ଗୋଟେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି।
ମୁଁ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେବିନି, ଯୋଉମାନେ ବି ସବୁ ଦର୍ଶକ ସେଗୁଡା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ କ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଦଳଟା ହବା ତାର କିଛି ବିଚାର ନାହିଁ, ସେ ଦଳଟା ଅବିକା ବି ଯୋଉ ଦଳଟା ହବ ସେଟା ସେଇ କ୍ରମରେ ହବ। ଆଉ ତା ଭିତରେ କ୍ରମ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ, ତମର ଯେମିତି ଜିଜ୍ଞାସା ରହୁଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ତ ସରିଛି, ନିର୍ବାଚନ ଆସିନି, 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ସରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ରିପୋର୍ଟିଂ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ମାଲ ମସଲା କିଛି ନାହିଁ କିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ନେଇକି ଆକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜର, ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଭଗବାନ ତାକୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ୟମ କରିକି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ କ୍ରମରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ବି ରହୁଛି ମିଡିଆରେ, ଯୋଉ ସ୍ପେସଟା ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମୋର ଯେତିକି ଆଶା ଅଛି, ମୋର ଯେତିକି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଦଳ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ମଇଦାନରେ ଆସିବେ, ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଦଳର ସ୍ଥିତି ଯାହା ଅଛି, ସେ ଯିଏ ଜିତିଲା ତା କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସେଇ ସ୍ପେସଟା ତାକୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ଇଏ ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ସେଟା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେଟା 1.5 ବର୍ଷ ପରେ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଏ ସ୍ପେସଟା ଯୋଉଟା ଅଛି ଆଉ ନଥିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଏନ୍ଜୟ କରିବା କଥା, ମିଡିଆରେ କରିବେ କଣ, ଏନ୍ଜୟ କରାଯାଉ। ନାଇଁ ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କି ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଦଳଟି ହେଲା, ଯେମିତି କହିଲେ କି ବିଜେପିର ବି ବହୁତ ଆଶାୟୀ, ଆମେ ତ ନେତା କହିପାରିବନି, ଆଶାୟୀ ଯୋଉମାନେ ଆଶା କରିଥିଲେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ହେବୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଚାନ୍ସ ମିଳିଲାନି। ବିଜେଡିରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡେ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଆଶା ହେଇଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ କି ଭାବୁଥିଲେ କି ଏମାନଙ୍କୁ ଛିଡା କଲେ ବୋଲି ହାରିଗଲେ, ଆମେ ଯଦି ଛିଡା ହେଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଜିତି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ତ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି କି ଯଦି ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ ର ଯୋଉ ଆମେ କହୁଥାଉ କି ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ ତାକୁ ବେଶୀ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ତ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଆଶା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଯୋଉ ନୂଆ ଦଳ ଯୋଉ ଗଠନ ହବ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି କି ଯୋଉ ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କୁ ଧରିକି ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢିକି ଜିତିବେ, ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ଟା କଣ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସୃଷ୍ଟିରେ ଭଗବାନ ବି କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଅନୁରୋଧ କରୁ କି ମତେ ଏଇଟା ଦରକାର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ମିଳେନି। ତ ଯୋଉମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିବ ସବୁବେଳେ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୁରା ହେଇପାରେ। ଆଉ ଯଦି ଇଚ୍ଛାର କଥା ପଡୁଛି, ଯୋଉମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ମୁଁ ବି ଶୁଣୁଥିଲି, ମୋର ବି ଶୁଣିଲି ଏଇଟା କି ଯୋଉମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ଟିକେଟ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ମିଶିବେ, ତାହେଲେ ରାଜନୀତିକ ମାନେଟା କଣ? 21ଟା ସାଂସଦ ଆଉ 147ଟା ବିଧାୟକ, ଏତିକି ମିଶେଇକି କେତେ ହେଲା? ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଉ ଭାବନ୍ତୁ ମେୟର କି କାଉନସିଲର ବି ଦେଖିଦବା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବି ଦେଖିବା, କାରଣ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କେବଳ କର୍ପୋରେସନ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ବିଧାନସଭା ଆଉ ଏମପି ଏଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇପାରିବ। ଯୋଉଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଚାଲୁଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଇଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଆ ଭିତରେ ରୁହେ ନାହିଁ କି ଚିହ୍ନ ଯାଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଦେଖିବା, ଆମେ ମେୟର ଦେଖିବା, ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡା ଦେଖିବା, କେତେ 2000 3000 ଭିତରେ ତ କଣ 2000 3000 ଲୋକ କି ଗୋଟେ ଦଳ କରିବେ କି? ନା। ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ରହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବି ଏଇଟା ଆସିବା ମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି କି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦଳରେ ଯଦି କିଛି ମିଳିନାହିଁ, ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ, ଏଥର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଆଗ ଧାଡିରେ ଆମେ ରହିଯିବା। ତ କ୍ରମ ଭାବରେ ଗୋଟେ ହିସାବ ହବା କଥା। ମୁଁ ଭାବୁଛି କାଉନସିଲର ଆଉ କର୍ପୋରେଟର ଯିଏ ହେବେ, ସେମାନେ ଏଇ ସବୁ ଦଳ ପାଇଁ, ନୂଆ ଦଳ ପାଇଁ ଏତିକି ଆଶାୟୀ ନଥିବେ। ଆଉ ଯୋଉ କଥା କହୁଛ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ କି ସାଂସଦ ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆଶା, ତାହେଲେ ମାତ୍ର 170 ଜଣ, ତାହେଲେ 170 ଜଣ କେବଳ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତେ ସେ ଦଳରେ କଣ ହେବେ? ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନା ନାହିଁ। ତ ଇଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଏମିତି ହୁଏନି, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ବୈଚାରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର। ସେ ବିଚାରରେ ଜଣଙ୍କର ବିଚାର ଅଛି କି ମତେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମୋର ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ଦରକାର, ମୋ ରାଜ୍ୟ ଓଡିଶାରେ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ଯିବା ଦରକାର, ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ଦରକାର। ସମୟ କ୍ରମରେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ 2ଟି ଦଳ ଥିଲା, 3ଟା ଦଳ ଥିଲା। ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର ମୁସଲିମ ଲିଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ।
ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ବାମପନ୍ଥୀ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ କଟ୍ଟରବାଦ ହିନ୍ଦୁ ଦଳ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆଜି ଯେମିତି ତମ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛ, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟିଂ, ସମସ୍ତେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହେଲା ଗୋଟେ କଟ୍ଟର ହିନ୍ଦୁ ଦଳ। ସେ ସମୟରେ 1952 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ସନଟା ହେଇଥିଲା 47ରେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ତାପରେ 52ରେ ଇଲେକ୍ସନଟା ହେଲା ଆମର। 60 ଦଶକ ଯାଏ ହିନ୍ଦୁ ଦଳ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରମାଣିତ ହଉଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ମୁସଲିମ ଲିଗ ତ ପାକିସ୍ତାନ କରିଦେଲା, ଇଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ ୱେଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ। ମୁସଲିମ ଲିଗ ଯେହେତୁ ଆଉ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମୁସଲିମ ଲିଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ପାର୍ଟିଟା ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ, କି ଆମେ ଯୋଉମାନେ ମାଇନରିଟିର ଅଛୁ ସେମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା କିଏ ହବ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଉଠେଇବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ଥିଲା ବାମପନ୍ଥୀ, ସେ କହୁଥିଲା କି କୌଣସି ଧର୍ମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର କିଛି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ହେତୁବାଦୀ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ, ୱିଦାଉଟ୍ ଧର୍ମ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟି ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ବାମପନ୍ଥୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ ପ୍ରୋସେସରେ ଦେଖ ଆଜି କଣ କୁହାଯାଉଛି, ଆଜି କଂଗ୍ରେସକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି, ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି କୁ କୁହାଯାଉଛି ହିନ୍ଦୁବାଦୀ ଦଳ। ବାମପନ୍ଥୀ ଲୋପ ହେଇଗଲାଣି, ନାହିଁ ବାମପନ୍ଥୀ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି କେବଳ ଟିକେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ଆଉ ନାହିଁ। ତ ଏ ଯୋଉ ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ବିଚାର, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ କଣ ସାଂସଦ ହେବେ କି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବେ, ସେ ମଜା ନେବେ କି ସେମାନେ କିଛି ବଡ ଗୋଟେ ରାଜା ହେଇଯିବେ, ସେ କଥା ଭାବିକି ହେଇଥିଲେ? ସେ ଗୋଟେ ବିଚାରରେ ସବୁ ସାମିଲ ହେଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଆସୁଛି ସେଇ କଥାରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ମେଜର ପାର୍ଟି ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ 70 ଦଶକ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ କ୍ଷମା, ମାନେ କଂଗ୍ରେସର ବିଚାରଧାରା ଯୋଉ ଥିଲା ତା ଭିତରେ ଯେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି କଂଗ୍ରେସ, ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ଏଗେନଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବିଚାରଧାରା ଜନ୍ମ ନେଲା, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଯେତିକି ହେଲେ। ତ ସେଇ ଯୋଉ କ୍ରମଟା, ସେହି ଆଇଡିଓଲୋଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସେଇ କ୍ରମଟା ଚାଲିଛି। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବୈଚାରିକ ଦଳ ଯଦି କିଏ କରିବ, ବୈଚାରିକ ଦଳକୁ କମ ସେ କମ 2-4 ଦଶନ୍ଧି ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଥଇଥାନ ହେବା ପାଇଁ। ବୈଚାରିକ ଦଳ ଏ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛ, ଏ ଯୋଉ ମୁଁ ଏଟା ପାଣିର ମଣ୍ଡୁକ ଯେମିତି ବର୍ଷା ସମୟରେ ଆସେ, ପାଣିର ଫୁଟକା, ଏ ସବୁ ସେଇଆ। ବୈଚାରିକ ଦଳ ବାମପନ୍ଥୀ ହଉ, କଂଗ୍ରେସ ହଉ, ସେ ଜନସଂଘ ବି ହଉ, ଯାହାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭାବୁଛି, ଇଏ ସବୁ ଓଭରନାଇଟ୍ ତିଆରି ହେଇନି, କି ଓଭରନାଇଟ୍ ତାର କିଛି ପ୍ରଚାର ହେଇନି, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଛି। ଆଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲାଠୁ ଆଙ୍କର ଥଇଥାନ ହେବା ଯାଏ, ଆଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଲ୍ଡ ହେବା ଯାଏ ଦଶନ୍ଧି ଲାଗିଯାଇଛି ସେ ବିଚାରକୁ ଏମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜ କରିକି ଯିବାଟା। ଆଉ ଯୋଉଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରମଟା ଚାଲିଛି, ୟା ଦେହରେ କୌଣସି ବିଚାର ନାହିଁ। ତ ବିଚାର ଯୋଉଠି ନାହିଁ, ତାର ଲଂଜିବିଲିଟି ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କି 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କି 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, ସଭା ସମିତି କରିପାରିବେ। ଆଜିକାଲି ସଭା ସମିତିରେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁନି, ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ବି ଶୁଣିବେ ସବୁ ଭଲ ନିହାତି ଏବେ। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ସଭା ସମିତି କଥା କହିଲେ, ଆମେ ନିଜେ ବି ଏଇଟା ଦେଖିଛୁ କି କିଛି ଏଜେନ୍ସିଜ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ 200-300 ପେଟ୍ରୋଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଲେ ସେମାନେ ଗାଡି ଧରିକି ଆସନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଥାଏ, କାରଣ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାର ମାନେ କମ ଦିନ ଭିତରେ ହବା ବି ଇମ୍ପସିବଲ, ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଖାଲି ଏ ଦଳ ନୁହଁ, ସବୁ ଦଳରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଚାଲେ। ତ ସେଇ କ୍ରମରେ ଯଦି ଯାହାର ସମ୍ବଳ ଅଛି, ଯିଏ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସେମିତିଆ ସଭା ସମିତି 2-5-10ଟା କରିପାରିବେ ବଡ ବଡ ଆକାରରେ। ଆମର ପିଆରୀ ମୋହନ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ଦିବଙ୍ଗତ, ଯିଏ କି ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଚାଣକ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୋଟେ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ଜନମୋର୍ଚ୍ଚା, ସେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଡ ରୂପରେ ସବୁ ସଭା ସମିତି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେ ସମୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 5-10ଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଆଉ ମୁଁ ସେ ବିଷୟଟା ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ହେଇଗଲା। କାରଣ ରାଜନୀତି ଏଭଳି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଏ ଚାହିଁବ କି ମୁଁ ରାଜନୀତିଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜ ଅକ୍ତିଆର କରିବି, ନିଜ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବି, ରାଜନୀତିରେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ କରିବି, ତେବେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ ଅଛି। କାରଣ ଆପଣ 50 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରିଥିବେ, ଆପଣ ପିଢି ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରିଥିବ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ରାଜନୀତିରେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇ କ୍ରମ ଯଦି ଯିଏ ଭାବୁଛି, ଯିଏ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି, କି ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆସିନି, କି ସେ ଭାବିବେ କି ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା
ମୁଁ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ସେ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟେ ସୀମା କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ହେଇପାରିବ। ସୀମା କ୍ଷେତ୍ର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ। କାହାକୁ ରାଜନୈତିକ ମାନେ ଯେମିତି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କଥା କୁହାହଉଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କରିପାରିବେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜନରଲ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ତାକୁ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଛିଡା ହେଲେ, ଗୋଟେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଛିଡା ହେଲେ, ବ୍ରତଘର, ବାହାଘର, ମଲାଘର, ହସ୍ପିଟାଲ, କାହାର କୋଉ କେସ୍ କଚେରୀ ଯୋଉଟା ଯାହା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଲେ, କହିବା କଥା କି ଜଣେ ହିଁ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଇକି କରିପାରିବ, ସୀମିତ ହେଇକି ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏମିତି ବହୁତ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ବାହୁବଲି ଯେଉଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ, ଆମେ ଯଦି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କଥା ଦେଖିବା, ବିହାର କଥା ଦେଖିବା, ଅରୁଣ ଗବଲି ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ମାନେ ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ ଧରାବିରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବସ୍ତି ସେ ସେଠି ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି। ଶାହାବୁଦ୍ଦିନ କଥା ଦେଖିବା ବିହାରରେ, ଶିବାନନ୍ଦ ସେ MP ହେଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସେ ଦଳ ସାଙ୍ଗେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସ୍ୱାଧୀନ ଯେମିତି ଅନନ୍ତ ସିଂ ମୋକାମା ବିହାରରେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଲଢୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଦଳ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନୁହଁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ଅଭୟ ସିଂ ହୁଅନ୍ତୁ, ଧନଞ୍ଜୟ ସିଂ ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ରିଜେଶ ସିଂ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ ଯୋଉ ନାଁ ସବୁ ଅଛି, ଇଏ ନାଁ ଏମିତିଆ ନାଁ ସବୁ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଛୋଟା ସରକାର ବି ଏମାନେ ଛୋଟା ସରକାର ଅନନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। ଯୋଉ ମୋକାମାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ହେଇଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କଣ, ମାନେ ସେ ଯୋଉଠି ଚାହିଁଲେ ଯୋଉ ଟିକେଟ ଟା ନେବେ, ସେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାଇଁ ସେଟା ଭଲ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଟ୍ ବଢିବ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ କ୍ରମ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଦବଦବା ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଉ ଏ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆମର ଆମ୍ବିସନ ବଡ ନୁହଁ, ଆମେ ଆମର କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଠିକ ଅଛୁ, ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମର ଯୋଉଠି ଯାହା ଅଛି, ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ହବାର ନାହିଁ କି ଆଗକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମ ଅର୍ଥ ବଳ ବାହୁବଳରୁ ଏଇ ଦି ବନ୍ଦ ଅଛି, ଏତିକି ଆମେ କରିପାରିବୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଗୋଟେ ଦାର୍ଶନିକ ନୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଦାର୍ଶନିକ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ପାୱାର ଟାକୁ ମୁଁ ମାନେ, କାରଣ ଆନାଲିସିସ୍ ସେ ଠିକରେ କରିଛନ୍ତି ନିଜକୁ, କି ଆମେ କୋଉ ଯାଏଁ ଯାଇପାରିବୁ, କୋଉ ଯାଏଁ ନ ଯାଇପାରିବୁ। ଆଉ ସେମାନେ କେବେ ପରାଜୟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ ପରାଜୟ କୋଉଠି କଣ ହେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦବଦବା ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ହାରିଲେ ବି ଦବଦବା, ଜିତିଲେ ବି ଦବଦବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଉ କୌଣସି ହରିଶଙ୍କର ତିୱାରୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିବଙ୍ଗତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର, ସେ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟିର ମାୟାବତୀଙ୍କର ସମୟରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ରାଜନାଥ ସିଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲା ବେଳକୁ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିରୁ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ତାଙ୍କର ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତ ସେମାନେ କଣ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ର ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ, ସେ ସବୁ ଦଳରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ବାଲାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ସେ ଯେକୌଣସି ଦଳ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ସେମାନଙ୍କର ଦଖଲ ଏତେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯୋଉ ଦଳ ଆସିବ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦଳ ଟିକେଟ ଦେଲେ ସେ ଦଳର ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଟା ବଢିବ। ମାନେ ଏମାନେ ପାର୍ଟି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ନିଜ ଉପରେ। ତ ସେ କେତେବେଳେ କହିନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ଗୋଟେ ମୁଲାୟମ ସିଂ କାହିଁ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟିର ମାୟାବତୀ କାହିଁ ହେଲା, ରାଜନାଥ ସିଂ କାହିଁ ହେଲା, ଆମେ ତ ଏତେ କଥା କରୁଛୁ, ଆମେ ବି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିକୁ ଲିଡ୍ କରି ଆମେ ଗୋଟେ ସିଏମ ହବା। ସେ ଆମ୍ବିସନ କେବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିନାହିଁ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ପରିଧି ଅଛି, ସେ ସେତିକି ପରିଧି ଭିତରେ ଦେ ଆର୍ ସାଟିସ୍ଫାଏ। ତ ସେଇ କ୍ରମରେ ଏଇଟାକୁ କଣ ହୁଏ, ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ନିଜେ ମଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିବ, ନିଜେ ମଲେ ନରକ। ତ ଏଇ କ୍ରମଟା କଣ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣାରେ ଯିଏ ଯିବ ପଶିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ଏ କଥାଟାକୁ ଜାଣିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଯୁବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବକ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, 5 କୋଟି ଲୋକ ଓଡିଶାରେ, କୋଉଠି କେହି 500 ଲୋକ 1000 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି ସଭା ସମିତି କରି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥା ନୁହଁ। କ୍ରମଟା ହବା କଥା। ନିହାତି ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କି, ଯେଉଁଭଳି ଏବେ ମୁଁ କହିଲି କି ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ଲିଡର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମଏଲଏ, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କି ରାଜନୀତିରେ 147 ଜଣ 21 ଜଣ ଏମପିଙ୍କୁ ନେଇ ନୁହଁ, ତ ନିହାତି ଗୋଟେ ବିଚାରଧାରା, ଗୋଟେ ପଲିସି ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ କି ଯୋଉ ଦଳ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ତାକୁ
ଭଲ କାମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ମନ୍ଦ କାମକୁ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯୋଉ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ କରାଯିବ ସେମିତିରେ କିଛି ବୈଚାରିକ ଧାରା ବି ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଯେମିତି କହନ୍ତି କି ମାନେ ଚିଙ୍ଗାରି ଲାଗିବା ବା ନିଆଁ ଲାଗିବା ସହିତ ହଉଛି, ତ ସେମିତି କିଛି ମୁଦ୍ଦା ବି ନାହିଁ କି ଆମେ ଓଡିଶାରେ ଆସିଲେ ଏୟା କରିବୁ ସେୟା କରିବୁ, ସେମିତି ନାହିଁ। ହଠାତ୍ କୁହାଯାଉଛି କି ଆମେ ଗୋଟେ ସଭା ସମିତି କରିକି ଦଳ କରିବୁ, ତ ଆକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କଣ ଇଏ ଖାଲି ଏଇଟାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦଳ ଗଠନ କରିବାର କିଛି ପଲିସି ଚେଞ୍ଜ ମେକର ଅଛି ନା କେବଳ ଗୋଟେ ଭୋଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ନା ଧୂଆଁ ବାଣ ସଦୃଶ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଧୂଆଁ ବାଣ ନୁହଁ, ଇଏ ସବୁ ପଲିସି ଆସିବ। ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବି ଦଳ କରିବେ, ସଭା ସମିତି ବି କରିବେ, ସେଥିରେ କହିବେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବେ କି ଆମେ ଓଡିଶାରେ ଏମିତି କରିଦବୁ, ଆମେ ଏଇଟା କରିବୁ ସେଇଟା କରିବୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା, ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ବିଚାର, ଯୋଉଟା ମୁଁ ବିଚାର କହୁଛି, ସେ ବିଚାରଟା କଣ, ବିଚାରଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଚାରଟା ପେନିଟ୍ରେଟ୍ ହେଇକି ବିଚାରଟା ମଞ୍ଜି ହେଇକି ଗଛ ହେଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଦଶନ୍ଧି ଲାଗେ ସମୟ। କଥାଟା ସେଇଠି ପଡୁଛି। ଏମିତି ଆଜି ଯେକୌଣସି ସଭା ସମିତିରେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କହିପାରିବେନି କି? ସରକାର କଥା ହଉଛି ସବୁ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଗୋଟେ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତା ବିଷୟରେ ବି ବ୍ଲାକ୍ କଥା କହିପାରିବା କି ଏଇଟା ତାର କମିଆ ଅଛି କି ଏଇଟା ସବୁ ଖାମି ଅଛି, ସେ କଥାକୁ ଆମେ ନେଇକି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଯୋଉ ସରକାରୀ ଦଳ ଅଛି କି ସେ ସରକାରକୁ ସମର୍ଥନ କଲା ଲୋକ, ସେ ତାର ପଜିଟିଭ କଥା ଗୁଡାକୁ ଦେଖେଇବେ କି ଏଇଆ ସେମାନେ ସଭା ସମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସଭା ସମିତି। ରାଜନୀତିଟା ହଉଛି କଣ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କୁହେ କି ପଲିଟିକ୍ସ ଇଜ ଦି ଗେମ୍ ଅଫ ୱାର୍ଡସ। ସେ ୱାର୍ଡସର ଗେମ୍ରେ ଯାହାର ୱାର୍ଡସଟା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକ ପେନିଟ୍ରେଟ୍ ହବ, ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଆଲ ହେଲା, ଆଉ ସେ ବିଚାରଟା ମାନେ ୟୁର ଥଟ୍ ଥ୍ରୁ ୱାର୍ଡସ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଇ କଥାଟା ଆଦୃତ ହବ। ସେଇଟାକୁ ପଲିଟିକ୍ସ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ପଲିଟିକ୍ସ, ଯୋଉ କିଛି ପଇସା ଦେଇକି କାହାର ଇଏ ଭଲ ମନ୍ଦ ଛିଡା ହବ, ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭୋଟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ପଲିଟିକ୍ସ। ସେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଠିକ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ଠିକ ଅଛି। ହଁ, ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ମେରିଟ ରହିବ କି ଇଏ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ, ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ, ଇଏ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ବି ଏମିତି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଯାହାର ମଜବୁତ ବାହୁବଳ ଅଛି, ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସିଜ ଅଛି, ସେ ସବୁଆଡେ କାହାର ବି କଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲା ବେଳକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି। ତ ଠିକ ଅଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ କହିଛି, ସମାଜ ସେବାର ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଧରଣଟା ହେଲା ରାଜନୀତି। ତ ସେଇ କ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଆମର ପଡିଛି, କିଛି ଯୋଉମାନେ କି ଯାହାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେଟବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଡେଡିକେଟଲି କରିବେ, ତାକୁ ସେ ଦଳ ଯଦି ନ ପଚାରେ କି ତା ଲୋକ ତାକୁ ନ ପଚାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ ମାନେ ନର୍କ ହଉଛି, ଜିଅନ୍ତା ନର୍କ ସେଇଟା। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ ବଡ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଏମିତି ସମୟ ସବୁ ଆଇଲା କି ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଭିଡ ରୁହନ୍ତି, ଗାଡି ଥାଏ, ଅଫିସର ଥାଆନ୍ତି, ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଶତାଧିକ ଲୋକ, ରାତିରେ ଶୋଇବା ଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଗଲା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରିଆ କରାହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବି ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ସେ କଥା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବି ତାଙ୍କୁ କେହି ମିଳନ୍ତି, କି ପେପର ପକେଇଲା ବାଲା ଆସନ୍ତି କି କୋରିଅର ବୟ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ସେ ଲାଷ୍ଟରେ 5-10 ମିନିଟ୍ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ମାନେ ଏମିତିଆ ପୋଜିସନ ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ ବଡ ରାଜନେତାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ, କାରଣ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନର୍କ ସଦୃଶ୍ୟ, ଡିପ୍ରେସନକୁ ପଳାନ୍ତି। ତ ସେ ଡିପ୍ରେସନ କୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ, ଚିଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଅଛି, ସେ ପୁଣି କରିବେ କଣ? ତ ସେଇ କ୍ରମରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଅଛି ସେ କରୁଛନ୍ତି, they are doing that। ତ କୋଉଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିବା ଦରକାର, ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ରିଫ୍ରେଶ କରିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର। କିଛିଟା ମିଡିଆ ଆଜି ଯେମିତି ତମ ଭିତରେ ଜିଜ୍ଞାସା ହେଇଛି, ଜାଣିଛ ଇଏ କରୁଛ, ତ ସେମାନେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିବ, ସେ କୋଉଠି ଯାଉଥିବେ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ପଡୁଥିବ, କ୍ୟାମେରା ପଡୁଥିବ, ନୂଆ ଦଳ ହବ, ଇଏ ହବ, ସିଏ ହବ, ଗୋଟେ ନର୍କରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଡିପ୍ରେସନରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଏଇ ହଉଛି ସେ କ୍ରମ। ତ ସେଥିରେ କାହାର କିଛି ମନା ନାହିଁ, କରିବା କଥା। ଆଉ ଯିଏ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ତମେ କହିଲ କି ଅଲୋଡା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ବି ଏକ ଘରିଆ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁ। ଯଦି କାହା ଭିତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ସଭା କରିକି 100 ଜଣଙ୍କୁ ବସେଇ ପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଯଦି କାହା ଭିତରେ ସେଇଟା ଅଛି, ଲୋକ ବି ସାମିଲ ହେବେ। ତ ନିଜର
ସବୁ ଡିପ୍ରେସନ ଲୋକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ଟାଇମ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଜର ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ କିଛି ଦିନ ଏଇଭଳିଆ ଉଦ୍ୟମ ରହିବ। ଯେବେ ନିର୍ବାଚନ ହବ, ନିର୍ବାଚନରେ 15 ଦିନ ଗୋଟେ ବହୁତ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର। 15 ଡେଜ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ସମୟରେ ସବୁ ଅଙ୍କ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ସେ ସମୟରେ ସବୁ ଅଙ୍କ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ହେଲା ମେନ୍ ସମୟ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଏ ସବୁ ଧୂଆଁ ବାଣ, କିଛି ନାହିଁ। ତ ନିହାତି ଏବେ ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ କି ମାନେ ମୋର ଯୋଉ ଶଙ୍କା ମନରେ ଥିଲା କି ଯୋଉ ନୂଆ ଦଳ ତିଆରି ହଉଛି ସେ ନୂଆ ଦଳଟା ବୋଧେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପି କି ଟକ୍କର ଦବ, ବିଜେଡି କି ଟକ୍କର ଦବ, କଂଗ୍ରେସ କୁ ଟକ୍କର ଦବ, ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ କନଭରସେସନ ମଧ୍ୟରେ ସଂકોଚ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ କହିଲେ ଅତି କ୍ଲାରିଟିର ସହିତ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ତ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ଯୋଉମାନଙ୍କର ସବୁ ଏମିତିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ କି ଗୋଟେ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ ହଉଛି, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଯେମିତି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବିଚାରଧାରା ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା ପଛରେ ହ୍ୱାଇଟା ବି ରହିବା ଦରକାର। ତ ସେମିତି ଯଦି କିଛି ଠୋସ୍ ମାନେ ବିଚାରଧାରା ନାହିଁ ତ ସେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଲଞ୍ଜିଟିଭିଟି କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର କଥାଟା କହିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଲୋଡା ହେଇ ପଡନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିପ୍ରେସନ ଏନଜାଇଟି ଆଟାକ୍ ହୁଏ। ସେ ଏନଜାଇଟି ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବଟିକା ଦିଏ, ସେ ବଟିକାରୁ ବଞ୍ଚି ଆପଣ ଖାଲି ରିଲାକ୍ସ ହେବେ। ତ ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ସେଇ ବଟିକା ସଦୃଶ, ଯୋଉଥିରେ କି ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ଡିପ୍ରେସନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରିଲାକ୍ସେସନ ପାଇଁ ଏବଂ ମିଡିଆ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ରହିବେ। ତ ସାର୍ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଜି ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଟପିକ ଉପରେ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ମୋର ଯୋଉ ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତ ଦୂର ହୋଇଛି। ତ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ। ଆଉ କିଛି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ମୁଁ ନିହାତି ଏବେ ଏଡିଟର ସାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।